مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں اس بات کے لیے جو بھلا خدا ہے، جس کی شفقت ابدی پیار نرالا ہے، جو ہمیں جمع کرتا اکٹھا کرتا ہے کہ ہم سب مل کر اس کے کلام میں سے سیکھنے والے ہوں، تاکہ اس کا کلام ہماری زندگیوں میں پھلدار ثابت ہو۔ خداوند کے دبش کلام میں سے دیکھیں گے متی رسول کی مات پر لکھی گئی انجیل، اس کا 6واں باب ہے اور 25ویں آیت سے 27ویں آیت تک خداوند کے کلام میں لکھا ہے، اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنی جان کی فکر نہ کرنا کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پئیں گے، اور نہ اپنے بدن کی کہ کیا پہنیں گے۔ کیا جان خوراک سے اور بدن پوشاک سے بڑھ کر نہیں؟ ہوا کے پرندوں کو دیکھو کہ نہ بوتے ہیں، نہ کاٹتے، نہ کوٹھیوں میں جمع کرتے ہیں، تو بھی تمہارا آسمانی باپ ان کو کھلاتا ہے۔ کیا تم ان سے زیادہ قدر نہیں رکھتے؟ تم میں ایسا کون ہے جو فکر کر کے اپنی عمر میں ایک گھڑی بھی بڑھا سکے؟ خداوند کی بش کلام کے پڑھے اور سننے پر اس کی برکت ہو۔ یہ یسوع مسیح کے منہ کی باتیں ہیں جی۔ یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ فکر نہ کرنا کہ اپنی جان کی کہ ہم کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے، یہ کیا پہنیں گے۔ اگر ہم اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو آج کل لوگ ان 3 چیزوں کی فکر میں ہی ہیں جی، کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے یا کیا پہنیں گے۔ اور یسوع مسیح نے یہاں پر ہوا کے پرندوں کی مثال دی ہے کہ نہ وہ بوتے ہیں نہ کاٹتے ہیں، لکھا ہے تو بھی تمہارا آسمانی باپ ان کو کھلاتا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ ان کا آسمانی باپ ہے، کہا ہے تمہارا آسمانی باپ۔ اور میں غور کر رہا تھا کہ خداوند جو ہے نا، اس کو ہماری بڑی فکر ہے، اور اس کو وہ جو ہماری فکر کرتا ہے تو ہمارے لیے اس کے پاس بہتری کے منصوبے ہیں، بہتری کے پلانز ہیں۔ اس لیے یہاں پر یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ تم میں سے ایسا کون ہے جو فکر کر کے اپنی عمر میں ایک گھڑی بھی بڑھا سکے۔ خداوند کو ہماری فکر ہے اور وہ ہماری ضرورتوں سے واقف ہے کہ ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے، کن چیزوں کی ہماری زندگیوں میں ریکوائرمنٹ ہے۔ آگے اگر پڑھیں تو 32ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ ان سب چیزوں کی تلاش میں غیر قومیں رہتی ہیں اور تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم ان سب چیزوں کے محتاج ہو، بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی۔ بس کل کے لیے فکر نہ کرو، کیونکہ کل کا دن اپنے لیے آپ فکر کر لے گا، آج کے لیے آج ہی کا دکھ کافی ہے۔ یہاں پر یسوع مسیح واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ ہم آسمان کی بادشاہی کی اور راست بازی کی تلاش کریں، اور وہ راست بازی اعمال کے سبب سے نہیں ہے، وہ ایمان کے سبب سے ہے۔ اگر اعمال کے سبب سے ہوتی کہ جی میں کام اچھے کروں گا تو تب میں راست باز ٹھہروں گا، تو وہ تو شریعت بھی بتاتی ہے، شریعت میں بھی کہا گیا۔ لیکن یہ راست بازی ہے جو ایمان کے سبب سے ہے، یسوع مسیح پر ایمان لانے کے سبب سے، کہ میرے گناہوں کو یسوع مسیح نے لے لیا ہے، میری سزا اس نے لے لی ہے۔ اور جب ہم ایمان سے اس راست بازی کو قبول کرتے ہیں تو پھر اس کا پاک روح ہمیں سکھاتا ہے، پاک روح ہماری مدد کرتا ہے، ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ بھئی ہم نے جھوٹ نہیں بولنا، ہم نے چوری نہیں کرنی۔ اس کا پاک روح پھر ہماری مدد، ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ میں غور کر رہا تھا کہ خدا جو ہے اس کو ہماری اتنی فکر ہے کہ وہ ہم شاید اپنے لیے کچھ اور سوچ رہے ہیں، لیکن خدا کا منصوبہ کچھ اور ہوتا ہے۔ اور اس کی مثال مجھے باغ عدن میں ملتی ہے کہ جب حوا نے اور آدم نے گناہ کیا، اور گناہ کے سبب سے جب انہوں نے فیل کیا کہ ہم ننگے ہیں، تو کلام میں لکھا ہے کہ انہوں نے پتے لے کر نا درختوں کے تو اپنے آپ کو چھپایا، اپنے آپ کو ڈھانکا۔ وہ پتے لے کر اپنے آپ کو کور کر رہے ہیں، اپنے آپ کو چھپا رہے ہیں، لیکن خداوند کو اتنی فکر ہے کہ اس نے کیا کیا، وہاں پر لکھا اس نے برے کو ذبح کیا اور اس کی جو کھال تھی اس کے چمڑے کے کرتے بنا کر ان کو دیے۔ اب غور کریں، وہ پتے جو ہے اگر سوکھ جاتے تو وہ پتے تو سوکھ کر خراب ہو جاتے، گر جانے تھے، انہوں نے پھر ننگے ہو جانا تھا۔ لیکن خداوند کو اتنی فکر ہے، انہوں نے گناہ کیا ہے، نافرمانی کی ہے، تب بھی خدا فکر کر رہا ہے، چمڑے کے کرتے بنا کر دے دیے، ان کو ڈانپا۔ جب ہم نافرمانی بھی کرتے ہیں، ہم
उसका दिल को भी दुखाते हैं बाज़ दफ़ा, लेकिन फिर भी खुदा हमारी फ़िक्र करता है। खुदावंद को हमसे इतनी मोहब्बत, इतना प्यार है, उसे पता है कि मेरे बेटे को, मेरी बेटी को किस चीज़ की ज़रूरत है, उसे खाने और पीने की ज़रूरत है, उसे पहनने की ज़रूरत है। वो हर एक चीज़ हमें मुहैया करता है, लेकिन हमसे सिर्फ जो डिमांड करता है, जो उसकी रिक्वायरमेंट है, वो ये है कि हम उसकी बादशाही की और रास्तबाजी की तलाश करें। जब हम उसकी बादशाही की तलाश में लगे रहते हैं, रास्तबाजी की तलाश में लगे रहते हैं, यानी फिक्रमंदी हो हमें, हम फिक्र करने वाले हों उसके काम की, उसके कलाम की। और जब हम खुदा के काम की, खुदा के कलाम की फ़िक्र करते हैं तो फिर खुदा हमारी फ़िक्र करता है जी। कलाम में लिखा है हमारे मांगने से पहले ही जानता है कि हम किन किन चीज़ों के मोहताज हैं। जब हम उसकी बादशाही के बारे में फ़िक्रमंद होते हैं कि अभी हम उसकी बादशाही का हिस्सा बनकर रहना चाहते हैं। अब देखें, जिस भी मुल्क का कोई बादशाह होता है तो उसके कानून, उसके कवानीन वहाँ चलते हैं, उसके कवानीन को फॉलो किया जाता है। इसी तरह जब हम यस्सु को अपना बादशाह मानते हैं, जब ये कहते हैं कि रब खुदावन बादशाह है, ओ जलालदा बादशाह है, तो फिर उसके कवानीन, उसका ऑर्डर जो है वो हमारी ज़िंदगी में चलना चाहिए ना। बाज़ दफ़ा हमने सिर्फ गाने की हद तक रखा हुआ है कि रब खुदावंद बादशाह है, वो हमारा बादशाह है, हम नारे भी मारते हैं, लेकिन कवानीन उसके फॉलो नहीं करते। जब उसके कवानीन जो उसने हमें हुक्म दिए हैं उस पर अमल नहीं करते, तो फिर इस बात को जाने कि हम उसकी बादशाही की तलाश में तो नहीं, हम तो किसी और बादशाह की फिक्र में पड़े हुए हैं। जब हम उसकी रास्तबाजी और बादशाही की फ़िक्र करते हैं, उसकी तलाश में रहते हैं, तो यीशु मसीह ने कहा कि ये सब चीज़ें भी तुमको मिल जाएंगी जो तुम्हारी ज़रूरत की हैं, खाने पीने की, तुम्हारी जॉब, तुम्हारी सेहत, हर एक चीज़ हमें वक्त पर मुहैया करने की कुदरत रखता है। आज हमें ज़रूरत इस बात की है कि हम ईमान के साथ अपनी उन बातों की फ़िक्रें छोड़ कर के हमें क्या चाहिए, हम उसकी बादशाही की तलाश करने वाले हों। हम उससे कहने वाले हों कि खुदा मैं तेरी बादशाही का, तेरी रास्तबाजी का भूखा और प्यासा हूँ। जब हम उसके पास आ जाते हैं, उसकी प्यास और उसकी तड़प हमारी ज़िंदगी में होती है, तो जब हम उसकी बादशाही और रास्तबाजी को पा लेते हैं, इस बात को जाने कि उसकी बादशाही में सारा कुछ है जी। वो जो बादशाह है, अगर हम उसकी बादशाही में आ जाएंगे तो वो अपने बेटे बेटियों किसी चीज़ की कमी रहने देगा। जब हम उस बादशाह का हुक्म मानेंगे, मैं गौर कर रहा था वो मुशर्रफ बेटे की स्टोरी पर भी, कि जब वो अपने बाप से सारा कुछ लेकर अपना हिस्सा चला गया ना, और उसने जाकर वहाँ अपना माल मता गरीबों में उड़ा दिया। कलाम में लिखा है कि उसका बाप रोज़ इंतज़ार करता था। अब देखे सारा कुछ तो वो ले गया, अपना हिस्सा भी ले गया है, लेकिन वो फिर भी इंतज़ार कर रहा था, राह देखता था। और कलाम में लिखा है कि जब उसने वापस आते हुए देखा ना, तो वो दौड़ कर गया। बुजुर्ग था, यहूदी जो रवायत थी ना, यहूदी रस्म रिवाज में, वो बुजुर्गों का दौड़ना अच्छी बात नहीं समझा जाता था, लेकिन उसने कोई परवाह नहीं की बाप ने। आपने भी देखा होगा, बाज़ हम भी कहते हैं कि बुजुर्गों को जो अपनी उम्र दे ख्याल करो, कहते हैं ना, किस तरह की हरकतें ना करो, इस तरह के काम ना करो। तो यहूदी जो रवायत थी, जो उनका जो रस्म रिवाज था, उसमें बुजुर्गों का दौड़ना जो है वो अच्छी बात नहीं समझा जाता था, लेकिन उसने कोई परवाह नहीं की। इतनी मोहब्बत, इतना प्यार बेटे के लिए कि जब उसे वापस आते देखा तो वो दौड़ कर गया और उसे गले लगाया। और हम देखते हैं कि उसे फिर माफ़ किया, उसे इख्तियार दिया, दोबारा अंगूठी दी, जश्न मनाया। हमारा बाप जैसे हमारी फ़िक्र है जी, वो उसके पास हमारे लिए बेहतरी के मंसूबे हैं। जब हम उन मंसूबों में आ जाते हैं, उसकी बादशाही में आ जाते हैं, उसकी रास्तबाजी की तलाश कर लेते हैं, जब उसकी रास्तबाजी हमारी ज़िंदगी में कायम और दायम हो जाती है, उसकी बादशाही कायम और दायम हो जाती है, तो ये दुनिया की चीज़ें हमें इनाम में मिलना शुरू हो जाती हैं जी। दुनिया की चीज़ें हमारे लिए इसने इनाम में रखी हुई हैं। इसलिए इस बात को जाने कि हम उसकी रास्तबाजी और बादशाही की फ़िक्र में, उसकी तलाश में रहें। जब उसकी तलाश करेंगे तो ये सारी चीज़ें हमें मिल जाएंगी। आमीन। आज के कलाम के वसीला से खुदावंद हम सबको बरकत दे और हमें फ़ज़ल, हमें तौफ़ीक दे कि हम अपने ज़िंदा खुदा की बादशाही और रास्तबाजी की तलाश में लगे रहें। आमीन।